And next classification of Monera bacteria classification that is based on their special characteristic features. Mind the kingdom Monera same characteristic features are all organs, but based on special features, Monera or bacteria are again classified into different groups. That is special nature. Then first group primitive. Monera primitive group first that is Archaebacteria. Archaebacteria, archaeology. That is Puravastu Gaveshanam Archae. Now, ancient primitive earth form the bacteria. Monera kingdom primitive that is evolutionary period of life. We know 4.5 billion years back earth evolution life evolution that time first life originated organisms Archaebacteria. That's the kingdom Monera, that is bacterial Archaebacteria. This Archae means ancient and primitive. This primitive bacteria is the group Archaebacteria first one. Next one Cyanobacteria. Cyanobacteria means the pigmented bacteria. Then blue green algae. This entrance is a tricky question. Cyanobacteria blue green algae. Under which kingdom? Algae is plant kingdom. General answer algae means kingdom plant kingdom. So blue green algae is kingdom member algae plant kingdom member. But that's tricky question. Blue green algae correct name is Cyanobacteria. This Cyanobacteria Monera kingdom typical member Cyanobacteria. That's pigmented. Pigmented means photosynthetic. Photosynthetic autotrophic bacteria are cyanobacteria. Next, mycoplasma. Mycoplasma. Primitive smallest mycoplasma next group mycoplasma. This is a general outline in the Archaebacteria, Cyanobacteria and mycobacteria. That is mycoplasma mycobacteria. This cyanobacteria is Eubacteria. Eubacteria means true. Either Archaebacteria primitive cyanobacteria advanced. Mycoplasma primitive bacteria mycobacteria mycoplasma mycoplasma kingdom include Monera kingdom include this Monera bacteria simple classification primitive Archaebacteria advanced cyanobacteria. Kingdom Monera or Stanam Alangariki Nalani Parena, mycoplasma. Mycoplasma parema detail item. So we are first discussing about primitive group Archaebacteria discuss and special features special characteristic structure and bacteria classification primitive ancient bacteria primitive bacteria so they have definite special features to live in such conditions. Origin of life another temperature. Imagine the highest temperature, high temperature, snow cold. But extreme conditions are primitive earth. Primitive earth characteristic features Archaebacteria. Then, why they live in this extreme conditions? Primitive bacteria can live in any extreme conditions. Either cold
ഹോട്ടായ, അതായത് എക്സ്ട്രീം ആണ്, എക്സ്ട്രീം കോൾഡും എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവയ്ക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന റീസൺ ആണ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ. വൈ ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ എനി എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ്. ബാക്ടീരിയ അല്ല പറയുന്നത്, ആർക്കി ബാക്ടീരിയ, ബാക്ടീരിയയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എനി എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ്. എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കും എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സ്കിന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്കിന്നിന് നോർമൽ നേച്ചറിൽ ലിവ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഈ സ്കിന്നിന് ഒരു എക്സ്ട്രീം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസിന് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സെൽ വാൾ. നമ്മൾ മൊണീറ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെൽ വാൾ ഈസ് പ്രസന്റ് ബട്ട് നോൺ സെല്ലുലോസിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോളിസാക്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽ വാൾ ആണ്. ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കി ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ വാൾ തന്നെയാണുള്ളത്. ആ സെൽ വാൾ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിനുള്ള റീസൺ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സെൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഔട്ടർ സെൽ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് പ്ലസ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ്. ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലിപ്പിഡ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് പുറമെ ഒരു പ്രത്യേക ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്യൂഡോ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് ആണ്. മ്യൂറാമിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ സെൽവാള് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ആണ്. അതിന് പുറമെ അതിനൊരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് സ്യൂഡോ മ്യൂറാമിക് ആസിഡ് ആണ്. അതിനും പുറമെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ എത്ര തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടാലും ശരി, എത്ര കോൾഡിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും, എത്ര ആസിഡിലിട്ടാലും, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസിന് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നേച്ചറിൽ ഏത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായാലും ഇവയെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ വൈറസിനേക്കാളും ഒരു അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ. പക്ഷെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കണ്ട് നേച്ചറിൽ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചിത്രം വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ നേച്ചർ. ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഏത് നേച്ചറാണ്? സ്പെഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് സെൽ വാൾ ആൻഡ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ. സെൽ വാളും സെൽ മെംബ്രെയിനും ഒരു പ്രത്യേക നേച്ചറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഹോട്ട് സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ബ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത്രയും തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പോലും ആർക്കി ബാക്ടീരിയക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഹൈഡ്രോകാർബൺസും ബ്രാഞ്ച്ഡ് ലിപ്പിഡ്സും സ്യൂഡോമൊറാമിക് ആസിഡും. അതിന് പുറമെ വീണ്ടും ഒരു സർഫസ് പ്രോട്ടീനും. അതായത് നമ്മൾ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും, ഡ്രസ്സിന്റെ മുകളിൽ കോട്ടിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സ്വെറ്റർ, അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ വളരുന്നത്. ഇതാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. Next we are discussing about classification of Archaebacteria because of their special characteristic features. അത് 3 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. First group of Archaebacteria are known as thermoacidophils. thermoacidophils. ഇതിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാലോഫിൽസ്. അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് മെത്തനോജൻസ്.
മൂന്നിന്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആൻഷ്യൻ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. സ്പെഷ്യൽ നേച്ചർ ഓഫ് സെൽ വാള്, സെൽ മെമ്പറൈൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കാരാണ് തെർമോ അസിഡോഫിൽസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന വൺ വേർഡ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് തെർമോ അസിഡോഫിൽസ്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം. തെർമോ മീൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. തെർമോ മീൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് അസിഡ്, ഹൈ ആസിഡ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ ആസിഡിലും ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോ അസിഡോഫിൽസ് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഹാലോജൻസ്. ഹാലോജൻസിന്റെ മീനിങ് സോൾട്ട് എന്നാണ്. സോ ഹാലോഫിൽസ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടിൽ, എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ സോൾട്ടി എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാലോഫിൽസ്. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക. ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അസിഡിക് കണ്ടീഷൻ. അസിഡിക്കിന് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് എന്നും കൂടി കാണും. ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് മീൻസ് ഹൈ ആസിഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദോസ് ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓർ ആസിഡ് കണ്ടീഷൻ. ഈ ഒരൊറ്റ വൺ വേർഡ് ഐഡിയ മതി. തെർമോ അസിഡോഫിൽസ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ്, ദോസ് ബാക്ടീരിയാസ് ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടി റീജിയൻസ്. അതിന് ഹാലജൻസ് ആലോചിക്കുക. ഹാലജൻസ് അതായത് ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ, അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, നമ്മുടെ ഉപ്പിന്റെ ഇതാണ് ക്ലോറിൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാലജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ടി, എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ടി റീജിയനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാലോഫിൽസ്. ദെൻ മീഥൈൻ, that is methanogens, that is methane producing. Methane producing bacteria എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് can produce methane is known as dash, fill in the blanks ആയിട്ട് ചോദിക്കും, മെത്തനോജൻസ്. ഇത് മൂന്നും 1 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളത്. ഈ മെത്തനോജൻസിന് നമുക്കൊരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാരണം methanogens are bacteria found in some herbivores. ഹെർബിവോസിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനന്റ് അനിമൽസ്, അതായത് കാർന്ന് തിന്നുന്ന ജീവികൾ, എസ്പെഷ്യലി പുല്ല് അതുപോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുന്ന ജീവികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെർബിവോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹെർബിവോസിന്റെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഏതിനെ കാണാൻ പറ്റും? മെത്തനോജൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും. മെത്തനോജൻസ് അണ്ടർ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തനോജൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഹെർബിവോസ്? ഹെർബിവോസിലെ ഗട്ടിലാണ് കാണുന്നത്. ഗട്ട് മീൻസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റൊമക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗട്ട് എന്നുള്ളത്. ആ ഗട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തനോജൻസ് ഉണ്ടാവും. ഹെർബിവോസിന്റെ മെയിൻ ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സ് മീൻസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സെല്ലുലോസ്. So presence of this special type of methanogens, ഈ മെത്തനോജൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെല്ലുലോസ് ഡൈജഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഗട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. ഹെർബിവോസ് അനിമൽസിന്റെ ഗട്ടില് ഡൈജഷൻ നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് മെത്തനോജൻസ്. നമ്മളെ മറ്റുള്ള അനിമൽസിന്, നമ്മളെ പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അടക്കമുള്ള മറ്റുള്ള അനിമൽസിന് സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം മെത്തനോജൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഇല്ല, ഡൈജഷന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നല്ലപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ലീവ്സ് കഴിക്കണം. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ലീഫില് സെല്ലുലോസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എക്സെപ്റ്റ് സെല്ലുലോസ് ആണ്. സെല്ലുലോസ് മീൻസ് ഒരു ഫൈബർ ആണ്. അതായത് പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ് സെല്ലുലോസ് പറയുന്നത്, ഫൈബർ ആണ്. ആ ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് റോ ആയിട്ടുള്ള ബനാന, ക്യാരറ്റ്, റാഡിഷ്, ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, അതുപോലെയുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിലും സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട്. ഹൈ ഈൽഡിങ് സെല്ലുലോസ് കണ്ടന്റ് ആണത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബവൽ മൂവ്മെന്റ്സ്. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, സെല്ലുലോസിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പെരിസ്റ്റാൾസിക് മൂവ്മെന്റ്, അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ വേവ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊമക്കിലെ മൂവ്മെന്റുകൾ,
സ്മോൾ ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലും ലാർജ് ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനിലും സ്റ്റൊമക്കിലും ഈസോഫേഗസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈജഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സെല്ലുലോസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഡൈജഷനും വരില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഈ ഹെർബിവോർസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനന്റ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് they have the power to digest the cellulose. What is the reason? They have methanogens in their gut. ഗട്ടില് മെത്തനോജൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? അതായത് ഹെർബിവോഴ്സിന് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കൗ ഡങ്. Cow dung എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എക്സ്ക്രീറ്റ ഓഫ് ഹെർബിവോർസ് അനിമൽസ് ലൈക്ക് കാറ്റൽസ്, ബഫലോസ് എക്സെട്ര. ഈ കൗ ഡങ്ങില് വാട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ്? മെത്തനോജൻസ്. കൗ ഡങ്ങില് മെത്തനോജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ മെത്തനോജൻസ്, what is the meaning of methanogen? Methane. So cow dung, so that is why the cow dung is used in the preparation of ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ്? ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഹെർബിവോഴ്സിന് അത് സെല്ലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ആ മെത്തനോജൻ കൗഡങ്ങിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ബയോഗ്യാസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കാരണം മീഥേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതാണ് മെത്തനോജൻസിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഹെർബിവോഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, നമുക്കുള്ള എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെത്തനോജൻസ് മീനിങ് ചോദിച്ചാൽ മീഥേൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് മാത്രമേ എഴുതുക. വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ഹെർബിവോഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ presence of methanogens in gut helps in the digestion of cellulose. What is the economic importance of human beings അല്ലെങ്കിൽ population ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്. മൂന്ന് ആൻസർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെത്തനോജൻസ് പൊതുവായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി 3 points. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള യുബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കണം, മൈക്കോപ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും പഠിക്കണം. ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കിങ്ഡം മോണീറ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക, ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് യുബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സൈനോബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.